الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. آپ اس تقدم میں لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے اس مقصد کو کامیاب و کامران فرمائے. میں ملتمس ہوں جناب غلام علی خان صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آج کا یہ پرامن احتجاج، ایک علامتی احتجاج، یہ ہم نے اس مقصد کے لیے رکھا کہ ہم نے آج سے تقریباً 8 ماہ قبل پچھلے سال کے 9ویں مہینے میں چیئرمین سی ڈی اے سے ملاقات کی اور انہیں ندیم عباسی صاحب اور کچھ دوست ہمارے ساتھ تھے. ہم نے انہیں درخواست دی کہ یہاں پہ آئی جے پی روڈ بنگش پلی کے پاس پرانے آئی جے پی روڈ جب تھا یہاں پہ اوور ہیڈ برج تھا، کیونکہ ہمارے یہاں سے اکثر بچے اسکول اسلام آباد کے اسکولوں میں آنا جانا ہے، اس سبزی منڈی میں لوگوں کو آنا جانا ہے، اس لیے یہاں پہ برج کا ہونا بہت ضروری ہے. تو جب نئی آئی جے پی روڈ بنی، چیئرمین صاحب کے ساتھ ان کے پروٹوکول افسر تھے، انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ واقعی میں وہاں سے گزرتا ہوں، وہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہے. چیئرمین صاحب نے اس کو اپروو کر کے کہا ٹھیک ہے اس کو اوکے کریں، لیکن وہ فائل آ کے جلدی ایک جگہ ڈوب گئی. وہ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی فائل گم ہو گئی ہے. تو ہم نے بارہ کہا بھائی ہماری فائل کیسے گم ہو سکتی ہے، ہمارے پاس اس کی درخواست موجود ہے، اس کے تمام جو جعلی نمبر موجود ہے، اس کے باوجود ان پہ کوئی جوں تک نہیں دی گئی اس میں. پھر ہم نے آج یہ پروگرام اس لیے بنایا ہے کہ ہم آج پروٹیسٹ پرامن احتجاجی مظاہرہ کر کے ان کو یہ باور کرائیں گے، سی ڈی اے کی انتظامیہ کو، سی ڈی اے کے چیئرمین کو اور راولپنڈی کی انتظامیہ وہ بھی، کیونکہ ہم بیسیکلی ہم بنیادی طور پر راولپنڈی میں ہیں، ان سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے. چیئرمین سی ڈی اے سے اور تحصیل میونسپل کارپوریشن راولپنڈی کے جو ذمہ دار ہیں ان سے مطالبہ ہے کہ یہ اوور ہیڈ برج بننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر آئے روز یہاں پہ حادثات رونما ہوتے ہیں. ابھی پرسوں راجہ سلیم صاحب جو ہے یہ بدل کالونی میں رہائش پذیر ہیں، وہ یہ روڈ کراس کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ نے ان کی جان بچائی، ان کی ٹانگ ٹوٹی، ابھی گھر پڑے ہیں. پچھلے 8-10 دن پہلے ایک بچہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ وہ فوت ہوا. ہمارے سردار ریاض صاحب ہیں، بزرگ عباسی صاحب، ان کی اہلیہ یہ روڈ کراس کرتے ہوئے وفات پا گئی. بہت سارے حادثات ہو چکے ہیں، جس وجہ سے یہاں پہ اوور ہیڈ برج کا بہت ضروری ہے کہ یہ تمام لوگ جتنے بھی آج اس مظاہرے میں شریک ہیں، محترم سیف الرحمان عباسی صاحب، محترم ناصر کاظمی صاحب، جناب اذکار شاہ صاحب، جیدی بھائی، سکندر بھائی اور جتنے بھی دوست ہیں، لالا یعقوب، ان کی میرے ساتھ بڑی کاوش ہے اس پروگرام کے لیے. سب کو میں خوش آمدید کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اس کاز کے لیے جمع ہوئے. باقی ہم نے تقریباً پورے علاقے میں میسج دیا، مساجد میں اعلانات کرائے، لیکن ظاہر گرمی ہے، لوگ سارے نہیں آ سکے. جو بھی آئے وہ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ تعداد میٹر نہیں کرتی، ہم نے اصل میں اپنا مقصد بچانا ہوتا ہے اعلیٰ عدلیہ تک، اعلیٰ اداروں تک، کہ ہمارا یہ حق ہمیں ملنا چاہیے. تو میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں چیئرمین سی ڈی اے صاحب سے، میڈیا کی وسادت سے، اس مظاہرے کی وسادت سے کہ بنگش پلی کے پاس اوور ہیڈ برج فوری طور پر بنایا جائے، جو کہ درخواست ہماری پروسیس میں ہے. تو نئی درخواست کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم دوبارہ جا کے ریویو بھی کر کے آئے ہیں کچھ دن پہلے، لیکن پھر جائیں گے. اور یہ مطالبہ ہے کہ یہاں پہ فوری طور پر اوور ہیڈ برج قیوم صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں گزارش کروں گا اپنا ڈاکٹر سیف الرحمان عباسی صاحب سے کہ وہ اپنے مختصر وقت میں خیالات کا اظہار کریں. محترم عالیان علاقہ، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس آئی جی پی روڈ کے بننے سے پہلے یہاں پہ ایک پلی موجود تھی. گویا اس ڈیولپمنٹ سے پہلے ایک ڈیولپمنٹ تھی، لیکن ڈیولپمنٹ کے بعد بنگش کو بجائے اس ڈیولپمنٹ کا خبر ملنے کی ان کے لیے ایک مشکلات پیدا کر دی گئی کہ وہ پلی یہاں سے ہٹا کے کہیں دور بنا لی گئی، اور یہاں کے اسکول کے بچے، یہاں کی خواتین، یہاں کے بزرگ جب روڈ کراس کرتے ہیں، اور اکثر گزشتہ 1 سال کے دوران کم از کم 4-5 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، کئی لوگ زخمی ہو کے ہاسپٹل میں چلے گئے ہیں. اور یہ کام زیادہ تر انتظامیہ کا ہوتا ہے کہ وہ آ کے یہاں دیکھیں کہ لوگوں کو مشکلات کیا ہیں.
ये जो पुली यहाँ पहले से बनी हुई थी यहाँ से हटाने का मकसद उनका क्या था सीढ़ी वालों का, तो सीढ़ी वालों से पूछा जाए। और अगर इसमें रोक की तरह हो गया लेकिन इस पुली को यहाँ पे बनाया जाए ताकि रिफाया हमा का काम है, बच्चों स्कूल के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो आसानी से क्रॉस कर सकें। यहाँ पे पुली बनने से एक बहुत बड़े इलाके को फ़ायदा होगा। लिहाजा चेयरमैन सीधी से खसूसी तौर पर इल्तमास है कि वो अपनी इंतजामिया को जिनके यहाँ फाइलें गुम हो जाती हैं उससे पूछें कि ये फाइल गुम होने का प्रोसेस सीरिया में कब तक चलेगा और ये उस फाइल को दोबारा तलाश करके उसके एक्शन में बहुत अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब सिकंदर खान साहब से जो अपने ख्याल का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे बंगश कॉलोनी में इस पुली को जब ये सबसे पहले यहाँ पे काम तरक्याती शुरू हुआ तो सीडीए वालों ने आज ये कहा कि ये हमारी हदूद बंदी नहीं। 8 महीने पहले मेरे वाली साहब का एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे मेरे दोस्त अहबाब हैं उनका एक्सीडेंट हुआ। बाकायदा मैं खुद से जाके चेयरमैन साहब से मिल के आया, उनको बताया कि सर यहाँ पे ये काम है, स्कूल के बच्चे हैं, हाईवे है, आपने हाईवे बना दिया तो पुल यहाँ से ट्रांसफर क्यों किया? तो वो कहते हैं कि जी हमारी सीडीए की हदूद ही अभी तक तय नहीं हुई। ये बाकायदा जिस तरह गुलाम अली साहब ने बताया कि दरख्वास्त उनके पास पड़ी है, ये दरख्वास्त हमारे पास भी पड़ी हुई है। ये हमने उनको बार बार बोझ गुजार की, पर मेरे ख्याल में उन्होंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे जानी नुकसान बहुत हो रहा है। हमारा सारा इलाका, ये जितने भी हमारे बुजुर्ग खड़े हुए हैं, जिनकी नज़रों के सामने ये पुल बना, यहाँ पे हादसात हुए, जिस तरह गुलाम अली साहब, लाला यकूब साहब, नासिर शाह साहब ये जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह सारे मिल के एक इकट्ठा अच्छा एहतजाज करें और ताकि सीडीए के चेयरमैन साहब तक को पता लगे कि बाकी यहाँ पे इन लोगों को परेशानी है, जान माल की हिफाजत कराना ये इन लोगों का काम है। तो लिहाजा मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि सर हम जिस चेयरमैन को जाके दरख्वास्त देते हैं 6 महीने बाद वो चेयरमैन चेंज हुआ होता है, लिहाजा हमारी दरख्वास्त पे अमल किया जाए और इंशाअल्लाह ताला हम इस चीज़ को जायज़ सारी रखेंगे। अल्लाह पाक खैर करे, हमारे सारे दोस्त बाब हमारे साथ हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला हम इस चीज़ को अपना हक लेके दिखाएंगे। जी मैं आपका गुजारिश करूँगा लाला यकूब साहब से 2 बातें करें। गुजारिश ये है कि जैसा कि सिकंदर भाई ने बताया है, जैसा कि सिकंदर भाई ने बताया है कि भाई यहाँ पे जैसे कि सिकंदर भाई ने बताया है कि ये पहले गुम हो जाती हैं, तो मैं उसी बात को आगे लेके ये कहूँगा कि गुजारिश है इंतज़ामिया से कि हम ये बैनर आपको नज़र आ रहा है और इस बैनर के मुताबिक हमने इस्लामाबाद इंतज़ामिया को कहा कि हमें इजाज़त दें, हम जो है ना अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराने चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एहतजाज की अभी जो है ना इजाज़त हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो गुजारिश ये है कि ये जो पुल बना हुआ है इसको अगर कुछ आप हिस्सा अगर इधर पुली की तरफ कर दें तो मेरा ख्याल कहता है कि हमारे इस इलाके के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आए दिन यहाँ पे जानों का ज़ाया और बच्चों के साइकिलों पे एक्सीडेंट, लेडीज जख्मी हो जाती हैं, तो राय मेहरबानी करके ये इंतजामिया पर नोटिस ले। माशाल्लाह अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब अफसार काफी साहब से रजीब भाई से बात। जैसे कि सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले हमारे खुद के साथ बोले जो हटाया गया इसकी हम मजम्मत करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके इसे दोबारा तमीर किया जाए कि आप लिए हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ा मसला है, इसकी प्लीज़ मेहरबानी करके दोबारा करें। मैं गुजारिश करूँगा बंगश कॉलोनी के इलाके की मुमताज़ सियासी, समाजी और खिदमत से सरशार जज्बा रखने वाले शख्सियत जनाब नासिर काफी साहब से
क्या बंदे ख्याल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जितने इलाके के लोग यहाँ पे तशरीफ लाए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमने कई दफ़ा कॉल की लेकिन एहलियानी इलाका ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। लेकिन आज ये खुशी की बात है कि इलाके के लोग आज एहतजाज के लिए निकले हैं और ओवर हेड ब्रिज जो काफ़ी अरसे से अल्तवा का शिकार है और यहाँ से हमारे पुल से तकरीबन एक फरलांग के तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला बनता है, वहाँ पे बनाया गया। हनीफ अब्बासी साहब से रिक्वेस्ट की, ज़ियाउल्लाह शाह साहब से रिक्वेस्ट की, सोशल मीडिया के जरिए हमने एहतजाज किए, लेकिन ये जितने अवामी नुमाइंदे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए हुकूमतों में आते हैं। अवाम का इनको बिल्कुल एहसास नहीं। अवामी मसाइल यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि बंगश कॉलोनी और बदर कॉलोनी की आवाम में दर्जनों की तादाद में लोग अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो इस्लामाबाद के लिए जाते हैं, लेकिन राहदारी पुल जो पहले अपने मकाम पे था साहब वहां से हटाकर मंडी मोड़ ले जाया गया, जिसकी वजह से राहदारी पुल पे आवाम नहीं जाती और हमारे काफी सारे बच्चे जख्मी भी हुए, कुछ बच्चों की कैजुअलिटीज भी हुई। मैं अपने हल्के के अवामी नुमाइंदों से ये मुतालबा करता हूँ कि आप अवामी मुतालबे को अवान बालग तक लेकर जाएं। चेयरमैन CDA से हमारा मुतालबा है कि हमारा देरीना मसला हल किया जाए। हनीफ अब्बासी से मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी लेकिन उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। ज़ियाउल्लाह शाह साहब हमारे इलाके के MP हैं, वोट लेने के लिए तो आप आ जाते हैं, अवामी मसाइल सुनने के लिए आपको तकलीफ होती है। मैं इस इलाके के अवामी नुमाइंदों से यह मुतालबा करता हूँ कि हमारी आवाम के लिए आपने क्या किया, मां सिवाय अपनी जेबें भरने के। कारखाने देख ले, बंगश कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है। अगर एहतजाज किया जाए तो ये सियासी और समाजी उनकी पुष्टपराई करते हैं। हमारे इलाके के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ कारखाने सील करवाए और यहाँ पे हमारे इलाके के सियासियों ने उनका साथ देकर वो कारखाने खुलवाए। क्या ये अवाम के नुमाइंदे हैं या ये उन कारखानेदारों के नुमाइंदे हैं? मैं गुजारिश करता हूँ आप तमाम लोगों से कि एक बार बुलंद आवाज में मेरा साथ दीजिएगा। मैं नारा लगाऊंगा, मैं गुजारिश करूंगा कि राहदारी पुल का मैं नारा लगाऊंगा, आपने साथ जवाब देना है। तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो। मैं गुलाम अली खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनकी पूरी टीम का, और जो गैर सियासी अंदाज में हमारे वाले इलाका यहाँ पे तशरीफ लाए कि आप जो इलाके का दर्द रखते हैं, आप ही लोग आए हैं। अगर अवामी नुमाइंदे जो कई सालों से हमारे सरों पर विराजमान हैं, अगर उन्हें अवामी दर्द होता तो हमने सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए ऐलान किए। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि आवाम के अलावा कोई अवामी नुमाइंदा सामने नजर नहीं आ रहा। क्या ये लोग हमारे नुमाइंदे होने के अहल है कि नहीं? मैं आप आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि अपने इलाके के वो नुमाइंदे मुंतखब करें कि जो आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल में आवाम का सोचे, अपनी जेब का ना सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया। जमाना है एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। जनाब सैयद नासिर काफी साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे, अपने जज्बात का एहसास का इज़हार फरमा रहे थे। हमारे आज के इस गुजरने में हाफिज सनाउल्लाह साहब तशरीफ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मेरा ख्याल है कि आज का हमारा ये जो ओवर ब्रिज है यहाँ हमें जो बंगश कॉलोनी के लिए चाहिए, तो उसके हवाले से आप लोगों का यहाँ जमा होना ये इलाके का दर्द अपने दिलों में रखने का सबूत है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ गुलाम अली खान साहब को कि जिन्होंने माशाल्लाह इतनी हमेशा से इलाके के आवाज़ को बुलंद किया
اور علاقے کے مسائل کو اجاگر کیا. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پیدل چلنے والا پل یہاں پہ بنگش کا یہاں ہے اور جو اوور برج ہے وہ کلومیٹر دور لگا. عقل کے اندھو کچھ تو شرم حیا کرو کہ پتہ نہیں کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو کہ جس میں تمہاری عقل جو ہے وہ گھٹنوں سے بھی نیچے جا چکی ہے. تو اتنے تو شرم کا اللہ لحاظ کر لو کہ لوگ ادھر سے آئیں گے پہلے پیدل پھر پیدل تمہارے برج کے لیے ادھر جائیں گے. ذرا سے احساس کرو. صبح یہاں ہمارے اسکول کے بچے جاتے ہیں. اسی طرح جتنے بھی اوور بریجز لگائے گئے اس روڈ کے اوپر آج سب کا اندازہ کر لیں. سب مختلف جگہوں پہ الٹے برج اور جتنے بھی یو ٹرنز ہیں ان کا بھی پتہ نہیں ان کو کنہوں نے یہ مشورے دیے اور کس کی ایمان پہ یہ کام ہوا ہماری سمجھ سے باہر ہے. مگر کیف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس آواز کو ہمیں بلند کرنا چاہیے. ہم انشاءاللہ اپنی عوام کے ساتھ بھرپور کھڑے ہیں. غلام علی خان صاحب جس طرح آواز بلند کریں گے ہم ان کے انشاءاللہ شانہ بہ شانہ ہوں گے, ان کے ساتھ چلیں گے. جس فورم پہ بھی ہمیں اس آواز کو اٹھانا پڑا ہم اٹھائیں گے اور اپنے حلقے کے لیے اپنے عوام کے لیے یہ حق انشاءاللہ ان کو دلوا کے اپنا دم لیں گے. بہت شکریہ جزاکم اللہ. تعمیر کرو, تعمیر کرو. بس تعمیر کرو, تعمیر کرو. آگے 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 بند کرو, بند کرو.